प्राणस्य मुखादिदग्नेरजायत। श्रीभागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम पंचम वेद निराला। आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। आनामि जलेन शीतलेन गणनं पुष्पदेवाहि अभिवन्दनम्। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं लक्ष्मीनाथो मङ्गलं तनोहरे। नानासुगन्धिपुष्पाणि अथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दिक्तो गृहाणं परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं पुराण परमेश्वरः नमः। बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राम। नमः श्री हनुमन्ताय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्ने कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरि हो कलेश विकार। जय जय श्री राधा कृष्ण
कृष्णभ्यां नमः। श्रीकृष्णाय गोविन्दाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को सोमन का जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। आइए हम सब कथा में प्रवेश करने से पहले झूमते हुए कथा में प्रवेश करते हैं सभी एक साथ। जय राधा माधव जय राधा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानन्दन व्रज ভগবানের অসীম কৃপায় অসীম অনুকম্পায় আমরা সমস্ত নালা অন্তর্গত পাহাড় গোড়া গ্রামবাসী এই দিব্য শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দ্বিতীয় দিবসে পদার্পণ করছি।
আগত সমস্ত গৌররাগ কৃষ্ণরাগ সমস্ত মাতৃবর্গ পিতৃবর্গের চরণে এই দাসের শত সহস্র কোটি দণ্ডবাদ করি। যারা ইউটিউবের মধ্যে ঘরে বসে লাইভ শ্রবণ করছেন তাদেরকে এই দাসের শত সহস্র কোটি দণ্ডবাদ প্রণাম। আমরা সকলে ভগবানের দিব্য বাংময়ী প্রতিমূর্তি শ্রীমদ ভাগবত কথা শ্রবণ করার জন্য এসেছি। কি কথা? শ্রীমদ ভাগবত কথা। আগামীকাল আমরা ভগবানের দিব্য চরিত্র শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের ভাগবত মাহাত্ম্য তদন্তর ভক্তিনাল সংবাদ পর্যন্ত শ্রবণ করেছি। তাই শ্রী ভক্তি দেবী আর জ্ঞান আর বৈরাগ্যের উদ্ধারের তদন্তর শ্রী নারদ মুনি সনক সনন্দন সনাত কুমারকে প্রশ্ন করলেন, হে সনক কুমার, ভগবান পরমেশ্বর এই ভাগবত শুধু কি ভক্তি নারদকে কৃপা করেছে, শুধু কি মানুষকে কৃপা করেছে? কোন প্রেত, কোন যাদের অধোগতি হয়ে গেছে, যে মহাপাপী, মহারাজ মাকে মেরেছে, বাবাকে মেরেছে, চুরি করেছে, তার কি উদ্ধার হয়নি ভাগবত কথা শ্রবণ করে? সনকাদিগণ বললেন, হ্যাঁ নারদ, মহা থেকে মহাপাতক যদি এই কথা শ্রবণ করে তারও উদ্ধার হয়ে যায়। নারদ মুনির সেই কথা সনকাদিগণ বুঝলেন এবং দিব্য গৌকর্ণ উপাখ্যানের কথা শ্রবণ করালেন। অনেকদিন আগে তুঙ্গভদ্রা নদীর তটে এক উত্তম নগর বলে গ্রাম ছিল, আর সেই উত্তম নগরে বাস করত এক অতি বেদবাদী ব্রাহ্মণ, নাম তার আত্মদেব। সেই আত্মদেবের কোনো কিছুর কমি ছিল না, না তার ধন সম্পত্তি ঐশ্বর্যের কমি ছিল, না তার ঘরের কমি ছিল, না তার কোনো কিছুর কমি ছিল, তার কোনো কিছুর অভাব ছিল না। একটাই শুধু তার কষ্ট, একটাই শুধু তার দুঃখ, তার কোনো সন্তান সন্ততি ছিল না। তো সেই বিপ্রবরের সেই আত্মদেবের মাত্র একটাই চিন্তা যে আমার কোনো সন্তান নেই, আমার কোনো সন্তান নেই। এইভাবে মহারাজ যেমন এই আমাদের সমাজের মধ্যে একটা দুষ্প্রভাব পড়ে, কারোর যদি সন্তান না হয়, ওর সন্তান হয়নি, এইভাবে যেমন সারা সমাজের মধ্যে একটা দুষ্প্রচার পড়ে যায়। তো এইসব যখন আত্মদেবকে সবাই বলতে শুরু করলো, আত্মদেবের মনে গ্লানি হলো, এই শরীরকে আমি রেখে কি করব? যেই শরীরকে রেখে কোনো কাজ নেই, এই প্রাণকে রেখে আমার কোনো কাজ নেই, যেহেতু আমার কোনো সন্তান নেই, আমার মরে যাওয়ার পর আমার মৃত চেতার মধ্যে অগ্নি কে দেবে? এইসব চিন্তা করতে করতে আত্মদেব বনগমন করলেন, আর বনের মধ্যে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার উদ্যত হলেন। এবার যখনই প্রাণ বিসর্জন দেবে তখনই এক ঋষি তার হাত ধরেছে, বলে, দাঁড়ান বিপ্রবর, কি করছেন? এই অমূল্য জীব, এই মানব দেহকে এইভাবে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে দিও না। আত্মহত্যা কাকে বলে? এই যে মানুষ মারা যায়, এটাকে আত্মহত্যা বলে না, এটাকে বলে শরীর হত্যা। আর আত্মহত্যা অর্থাৎ আত্মার হত্যা। আত্মার হত্যা কাকে বলা হয়? যারা সৎসঙ্গ করে না, যারা হরিনাম করে না। কারণ আত্মা ভগবান দিয়েছে পরমাত্মার এক স্বরূপ আত্মা, আর সেই আত্মা চায় সবসময় সৎসঙ্গ করতে। আর সেই আত্মাকে যখন আমরা ধরে বেঁধে সৎসঙ্গের দিকে না গিয়ে অন্য জায়গায় যাই, সেকে বলে আত্মহত্যা। যখন সেই বিপ্রবর আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে, ধরে নিল তার হাত, কি করছো বিপ্রবর? এই মানব দেহ বহুমূল্য, একে এভাবে নষ্ট করো না। কি কষ্ট তোমার, কিসের জন্য আত্মহত্যা করছো? হে বিপ্রবর,
আমার মনের মধ্যে খুবই গ্লানি রয়েছে, আমি খুব অভাগা। কেন আত্মদেব, কি হয়েছে তোমার? হে বিপ্রবর, আমার কোন সন্তান সন্ততি নেই, এটার দুঃখ পারা যায়, কিন্তু আমি যে বৃক্ষ রোপণ করেছি সেই বৃক্ষেরও কোনো ফল হয় না। আমার ঘরে যে গাভী রয়েছে সেই গাভীরও কোনো সন্তান নেই। আর আমি যদি বাজার থেকে কোনো ফল কিনে আনি, সেটা 2 দিন পরেই মহারাজ নষ্ট হয়ে যায়। এইসব অপকর্ম দেখে আমাকে নিজেকেই গ্লানি হতে লাগলো। এই দেহকে আর রাখতে মন হলো না, তখন আমি এই দেহকে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার জন্য চলে এলাম। হে আত্মদেব, তুমি তো খুব ভাগ্যবান যে তোমার সন্তান নেই। কেন? বলে সন্তান কখনো এই জগতে কাউকে সুখ দেয় না, সন্তান আছে মানে দুঃখ আছে। হে বিপ্রবর, তোমার সন্তান নেই, ভগবান তোমাকে মায়া থেকে বিমুখ করে রেখেছে। তুমি আবার সেই মায়ার কাছে যেতে যাও, সেই মায়ার কাছে যেতে চাও। তোমাকে ভগবান নিজের উপাসনার জন্য বেছে নিয়েছে। কারো যদি সন্তান নেই এই বলে যদি সে দুঃখ করে যে আমার সন্তান নেই, তো তার পুরোপুরি ভুল। কারণ ভগবান তাকে সন্তান দেয়নি এই জন্য, কারণ সে ভগবানের উপাসনা করার জন্য তাকে রেখেছে, যে তুমি আমার উপাসনা করো, তুমি আমার সেবা করো। কারণ এহ জগতের সন্তান কোনো সুখ দেয় না। আর যদি পরমেশ্বর ভগবানকে পুত্র রূপে একবার মানতে পারে, মহারাজ সে পুত্র হয়ে আপনার পিণ্ডও দান করতে আসবে, আপনার মুখ অগ্নিও করবে। মহারানী গুন্ডিচা আর যে পুরীর মধ্যে মহারাজা রয়েছে, তাদের কোনো সন্তান ছিল না। ইন্দ্রদুম্ন রাজার কোনো সন্তান ছিল না। আজও তাদের মৃত্যু বার্ষিকী স্বয়ং জগন্নাথ পিণ্ডদান করে, এবং তার মৃত্যুর সময় স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর নন্দনন্দন গজেন্দ্র নন্দন তার মুখাগ্নি করেছিল। কিন্তু এই সমাজের সন্তান যে আপনার মুখাগ্নি করবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। মহারাজ কোনো কাজের জন্য সে বিদেশে আছে, এদিকে বাবা পটল তুলেছে, বলে তোমরাই সব ছেড়ে দাও, আমি আসতে পারবো না। এটাই হলো এই সংসারের সন্তান। হে আত্মদেব, তোমার সন্তান নেই তো কি হয়েছে? তুমি ভগবানকে গোপাল রূপে সেবা করো, ভগবানকে গোপাল রূপে তুমি দয়া করো। মহারাজ এইসব অপকর্ম দেখে, এই সকল সব উদ্ভিদ দেখে আত্মদেব আর থাকতে পারছে না। হে বিপ্রবর, আমি সে সকল বুঝি না। সন্তান আমাকে সুখ দেবে না দুঃখ দেবে সেসব তোমার দেখার দরকার নেই। তুমি যে আমাকে মৃত্যু থেকে বাধা দিলে, তুমি কি আমাকে সন্তান দিতে পারবে? সেই ঋষি বলল, যখন তুমি কষ্টকে নিজে বরণ করতে চাও আমার কোনো আপত্তি নেই। সেই ঋষি তাকে একটা ফল দান করল। মহারাজ সেই ফলকে নিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে, এসে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী ধুন্দুলকে দিয়েছে। আর এই ধুন্দুলি অতি কলহপ্রিয়া, ধুন্দুলি অতি কলহপ্রিয়া। সে মহারাজ ঝগড়া ঝাঁটি, একের ওপরের সঙ্গে ঝামেলা, কূটনীতি পছন্দ করে। আত্মদেব যখনই এনে তার উপরে ফলটা দিয়েছে, না এই ফল সেবা করলে তোমার সন্তান হবে। মহারাজ আত্মদেব তাকে ফলটা দিয়ে সে স্নানের জন্য বেরিয়ে গেছে। এদিকে যখন স্নানের জন্য বেরিয়েছে, এদিকে ধুন্দুলি মনে মনে চিন্তা করছে, যদি এই ফল আমি সেবন করি তবে তো আমি গর্ভবতী হব, আর গর্ভবতী হলে আমার পেট বড় হবে, আমি দেখতে কুরূপ হব। আর যদি আমি দেখতে কুরূপ হয়, সমাজের মধ্যে কেমন প্রভাব পড়বে। আর আমার ঘরে যদি আগুন লেগে যায়, আর আমি পেট বড়র জন্য যদি দৌড়াতে না পারি, তখন আমার কি হবে? বলে আমি জলে তো মরে যাব। মহারাজ এইসব চিন্তা করলো ধুন্দুলি। ধুন্দুলি আর কোনো কথা না শুনে সেই ফলকে তাদের ঘরের গাভীকে খাইয়ে দিল, এবং তার বান্ধবীর সঙ্গে পরামর্শ করলো যে শোন, তোর তো অনেক সন্তান হয়েছে, আর যে তুই গর্ভবতী রয়েছিস, এক কাজ করবি, তোর সন্তান আমাকে দিয়ে দিবি, তার বিনিময়ে তোর যত ধন সম্পত্তি লাগবে তুই নিয়ে নিবি। মহারাজ এসব করে তার সঙ্গে একটা ডিল ফাইনাল হলো।
দেখতেই দেখতে যখন 10 মাস 10 দিন পূর্ণ হয়েছে, রাত্রের অন্ধকারে সেই ধুন্দলির বান্ধবী তাকে সন্তান দিয়ে তার কাছ থেকে অর্থ নিয়ে চলে গেল। মহারাজ এবার তার পুত্র হয়েছে, এদিকে তো আত্মদেব খুবই আনন্দ। মহারাজ অনেক দিন পর তার পুত্র হয়েছে, সারা নগরবাসীকে সব লুটালুটি আরম্ভ করছে, ধন সম্পত্তি জায়গা জমি সকলকে দান করছে, যে আজ আমার অনেকদিন পর সন্তান হয়েছে। মা বাবা সন্তানের জন্য কত খুশি থাকে, কত আনন্দ থাকে যে আমার সন্তান হয়েছে। এই সকল দৃশ্য দেখেও আত্মদেব খুব প্রসন্ন হলো, যা যাক আমার অনেকদিন পর সন্তান তো হলো। আস্তে আস্তে সেই সন্তান বড় হচ্ছে। আবার কিছুদিন পর দেখা গেল ওই যে গাভী সেই ফলটা খেয়েছিল, সেই গাভীরও একটা সন্তান হয়েছে। আর সেই সন্তানকে স্বয়ং গোকর্ণজি মহারাজ বলে, গোকর্ণজি মহারাজ কি জয়। শ্রী গোকর্ণ ভগবানের জন্ম হলো এবং তাদের নামকরণ সংস্কারের বিধিবৎ করা হলো। মহারাজ এবার ধুন্দলির সন্তানের যখন নামকরণ করবে, যখনই আত্মদেব করতে যাচ্ছে, বলছে থামো থামো থামো, এটা আমার সন্তান, আমি এর নামকরণ করব। বলে করো। বলে ধুন্দলির সন্তান, তার জন্য এর নাম হবে ধুন্ধকারী। মহারাজ সেই ধুন্দলির সন্তান নাম রাখা হলো ধুন্ধকারী। আর ওই গাভী থেকে যে সন্তান উৎপন্ন হয়েছিল, তার কানগুলো একটু বড় বড় ছিল বলে তার নাম রাখা হলো গোকর্ণ। এইভাবে তারা দুইজনাই বড় হতে থাকে। মহারাজ বড় হতে হতে তাদের বৈদিক সংস্কার হয়েছে। গোকর্ণ মহারাজ তো মহাজ্ঞানী, মহাচতুর, ধর্ম শাস্ত্র সব একদম যথেষ্ট করে নিয়েছে, কিন্তু এই ধুন্ধকারী অতি পাপাচারী দুরাচারী হয়ে গেছে। মহারাজ চন্ডালদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে, কুকুর ঘুরো এইভাবে, যদি পাড়ার মধ্যে কোনো ছেলে খেলা করছে, সেই ছেলেকে উঠিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়। কাউর মহারাজ মাথা উন্নয়ন করে দেয়, কোনো মায়ের গলা কেটে দেয়, চুরি ছিনতাই কোন রকম কোন দুষ্কর্ম বাকি নেই যে এই ধুন্ধকারী করেনি। এই সকল দৃশ্য দেখে আজ আত্মদেব আবার মনে মনে চিন্তা করছে, কি সের জন্য যে আমি সেই পুত্র চাইতে গিয়েছিলাম, আজ যদি আমার পুত্র না হতো তা আমি শান্তি পেতাম। আমরা কি করি, যখন পুত্র থাকে না, যখন পুত্র পাচ্ছি না কোন রকম, তখন কত জায়গায় কত মানত করে পুত্র পায়, কিন্তু যখন সেই পুত্র হয় আর সেই পুত্রের জ্বালাতে যখন আমরা কষ্ট পাই, সেই ভগবানকেই বলি, প্রভু যদি আমার পুত্র না হতো তো কত ভালো হতো। রাধে রাধে বললা পড়িয়া, जोर से बोलिए, इतने धीरे से नहीं होगा, और जोर से, और जोर से, दोनों हाथ उठाकर राधे राधे। तो श्री আত্মদেব মনে মনে চিন্তা করছে যে একদিন আমি সেই পুত্রের জন্য কাঁদছিলাম, যে আমার পুত্র নেই বলে, আজ আমার পুত্র আছে বলে কাঁদছি। একদিন তো আমি পুত্রের জন্য প্রাণ ত্যাগ করেছিলাম, আজ আমার পুত্র হয়েছে বলে প্রাণ ত্যাগ করব। মহারাজ আবার সেই প্রাণকে ত্যাগ করার জন্য তুঙ্গভদ্রার দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। যখনই সেদিকে উদ্যত হয়েছে, গৌকর্ণজি মহারাজ হাত ধরে, দাঁড়াও দাঁড়াও পিতা, কি করছো? বলে এই প্রাণ আর আমি রাখবো না, এই প্রাণ আমি বিসর্জন দিয়ে দেবো। বলে কেন? বলে আমি সন্তানের জন্য আজ কেঁদেছিলাম, আর আজ আমাকে সন্তানেই কষ্ট দিচ্ছে। পিতা, এই দেহকে ত্যাগ করো না, বহু মূল্যবান এই দেহকে নষ্ট করে তোমার কোনো লাভ নেই। হে গোকর্ণ, কি করবো তবে? এক কাজ করো, তুমি বনগমন করো এবং বনগমন করে ভাগবতের দশম স্কন্ধ পাঠ করো। মহারাজ গোকর্ণের কথা শুনে সে বনগমন করলেন এবং বনগমন পশ্চাৎ সে দিব্য শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের দশম স্কন্ধ পাঠ করতে করতে তার বৈকুণ্ঠ গমন হলো। বলে ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়। শ্রী আত্মদেব বৈকুণ্ঠ গমন করলেন। তৎপশ্চাৎ গৌকর্ণজি মহারাজ যখন পিতার গমন হয়েছে, সেও সংসার ত্যাগ করে এবার
তীর্থে গমন করেছে। এবার তো সেই ধুন্ধকারীর আলো ভালো হয়েছে, বলে ভাই নেই বাবা নেই, এবার আমি যা চাইবো তাই করবো। মহারাজ মাকে একদিন বেদম মার মেরে যা কিছু ছিল সব লুটপাট করে ব্যবসাদেরকে দিয়ে দিয়েছে। জমি জায়গা ঘর সম্পত্তি আর কিচ্ছু নেই, সব কিছু বিতরণ করে দিয়েছে, সব কিছু ভিজে খুঁজে একদম সব তছনছ করে দিয়েছে। আজ ধুন্দলিও মনে মনে চিন্তা করছে, যদি আমি সেই ফলটা সেদিন খেতাম তো সেই গোকর্ণের মতো আমার পুত্র হতো। আমার ভুলের জন্য আজ এই ধুন্ধকারীর মতো আমার পুত্র হয়েছে। তাই আমার ভুলের জন্য যখন সবাই কষ্ট পাচ্ছে, আমি আর এই দেহ রাখবো না। মহারাজ এই দেহ রাখবো না বলে সেই পাশে একটা কুয়ো ছিল, সেই কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে ধুন্দলির গোবিন্দায় নমো নমঃ সেখানে ধুন্দলির মৃত্যু হয়ে গেল। গোকর্ণের আরো ভালো হলো, গোকর্ণ সমস্ত তীর্থ পর্যটন করছে, তার তো খুশি খুবই, কারণ তার আর পেছন কেউ রইল না, শুধু সেই ধুন্ধকারী থাকলো। মহারাজ মায়ের সব সমস্ত শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে গোকর্ণজি মহারাজ আবার তীর্থ পর্যটনে বেরিয়ে গেছে। এদিকে আবার ধুন্ধকারী কি শুরু করেছে, মহারাজ 5টি ব্যবসা ঘরের মধ্যে এনে রেখেছে, তারা যা যা এনে দেয়। একদিন সেই 5টি ব্যবসা প্রশ্ন করলো, আমাদের জন্য ধন সম্পত্তি হীরা জহরাত রত্ন আনতে হবে, বলে এনে দেব। মহারাজ রাজার কোষাগার চুরি করে, জমিদারের কোষাগার চুরি করে সব ওই 5টি ব্যবসা দিয়েছিল। একদিন সেই 5 জন ব্যবসা মিলে মনে মনে চিন্তা করছে যে এত সকল ধনরত্নই পাচ্ছে কোথা থেকে, পাচ্ছে কোথা থেকে? এইসব ধনরত্ন তো আর এদিক সেদিক কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। তারা মহারাজ সন্ধান লাগালো যে এই ধনরত্ন অবশ্যই কারোর কাছ থেকে চুরি করছে। একদিন খবর পেল যে এটা রাজার কোষাগার থেকে চুরি করেছে। বলে রাজা তো কোনোদিন না কোনোদিন খবর পাবে, বলে একে তো জেলে নিয়েই যাবে, আমাদের ধনরত্নও যাবে, তার থেকে ভালো একে মেরে ফেলি, ধনরত্ন বেঁচে যাবে আর একেও খুঁজে পাবে না। মহারাজ সেই ধুন্ধকারীকে গলা টিপে মারতে গেল, কিন্তু তবুও সেই পাপীর মৃত্যু হলো না। যখন তবু মরল না, তার মুখের মধ্যে জ্বলন্ত আঙার ঢেলে ছটফট করতে 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 সেই ধুন্ধকারীর গোবিন্দায় নমো নমঃ আর সেই ধুন্ধকারী মহাপ্রেত জনি চলে গেল, সে আর প্রেত কুলে জন্ম হলো। এদিকে গোকর্ণজি মহারাজ সমস্ত তীর্থ পর্যটন করে মনে মনে ভাবলো যে আমি অনেকদিন গ্রামের ঘরে যাই না, একবার গ্রামে যাই। মহারাজ গ্রামে গিয়ে সেই বাসস্থানে যখন বসেছে, রাত্রি বিশ্রাম করেছে, সেই রাত্রের মধ্যে সমস্ত প্রেত প্রবৃত্তি দেখতে পাচ্ছে। কখনো ঘরের মধ্যে আগুন জ্বলে যায়, কখনো মহারাজ হাতি ছুটে আসে। এইসব প্রেত বৃত্তি দেখে তার মনের মধ্যে চিন্তা হলো যে কোনো প্রেত বাস করছে এই ঘরের মধ্যে। সংকল্পিত করে যখনই জল ছিটকাই দিয়েছে, তখনই সেই ধুন্ধকারী ত্রাহিমাম ত্রাহিমাম করে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি তোমার দাদা ধুন্ধকারী, আমার প্রেত কুলে জন্ম হয়ে গেছে। ধুন্ধকারী তুমি? তোমার নিমিত্তে তো আমি গয়ার মধ্যে পিণ্ড দিয়ে এসেছি, তাও তোমার উদ্ধার হয়নি। বলে আমার শতজন্মও যদি গয়ার মধ্যে পিণ্ড দেওয়া হয় তাও আমার উদ্ধার হবে না। বলে কেন? বলে আমার মতন পাপাচারী দুরাচারী জগৎ সংসারী কেউ নেই। তো কি করতে হবে? তৎপশ্চাৎ সূর্যের রথকে আটকিয়ে, সূর্য ভগবানের প্রথম শিষ্য, সূর্যের কাছে সমস্ত কথা শ্রবণ করলো যে কিভাবে এই ধুন্ধকারীকে উদ্ধার দেওয়া যায়। সূর্যদেব উপদেশ দিলেন, ধুন্ধকারীর উদ্ধার একমাত্রই ভাগবত করতে পারে। কি করতে হবে? সপ্তবিধি শ্রবণ করাতে হবে, তার জন্য 7 দিন ধরে ভাগবত শোনাতে হবে। মহারাজ 7 দিন ধরে ভাগবত শ্রবণের ফল দেওয়া হলো। কিন্তু সেই ধুন্ধকারী তো প্রেত। মহারাজ কিন্তু তার একদিকে মন বসে না, এদিক সেদিক চঞ্চল, কারণ প্রেত তো বায়ুর মতো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায়। কি করা হলো? সেখানে একটা 7 গাঁট বলা বাঁশ রাখা হলো।
সব থেকে অন্তিম ঘাটের মধ্যে সেই ধুন্ধকারী থাকতে লাগলো। দেখতে দেখতে মহারাজ একদিন পেরোলো, একটা ঘাট হঠাৎ করে ফাটে সে দ্বিতীয় ঘাটে প্রবেশ করলো। এইভাবে 7 দিনে 7টি ঘাট উদ্ধার হয়ে ধুন্ধকারী উদ্ধার হয়ে গেল। বলি ভাগবত ভগবান কি জয়। আর যখনই ধুন্ধকারী উদ্ধার হয়েছে, দেব পার্শ্বদগণ যখন তাকে নেওয়ার জন্য এসেছে, গৌকর্ণজি মহারাজ হাত ধরেছে। আরে শুধু শুধু এই ধুন্ধকারীর কেন উদ্ধার হবে, আমাদের হবে না? বলে তোমাদের মনের মধ্যে কূট রয়েছে, তোমরা কথা ঠিকভাবে শ্রবণ করনি, শ্রবণের ফল কিভাবে পাবে? বলে কেন, কি হয়েছে? বলে এই ধুন্ধকারী যে 7 দিন কথা শ্রবণ করেছে, 7 দিন কথা শ্রবণ করার পরও সে মনের মধ্যে চিন্তা করেছে, মনের মধ্যে সেই কথাগুলো মন্থন করেছে। আর যে কথাগুলো মন্থন করতে পারে তার অবশ্যই কল্যাণ হবে। মহারাজ এই কান দিয়ে শুনলাম, এই কান দিয়ে বার করে দিলাম, কোনো লাভ হবে না। তোমরা এই কথা শ্রবণ করে ঘরের মধ্যে নিন্দা চর্চা করতে, এই জন্য তোমাদের কল্যাণ হয়নি। শ্রী গৌকর্ণজি মহারাজ চরণে আশায় চেয়ে পড়েছে, হে পার্শ্বদগণ, কি করতে হবে? বলে পুনরায় ভাগবত করাতে হবে। দিব্য আবার 7 দিনের ভাগবত প্রারম্ভ হলো। এইবার যখন 7 দিন পূর্ণ হয়েছে, সম্পূর্ণ তুঙ্গভদ্রা নদী সবাই উদ্ধার পেয়ে গোলকে গমন করলো। বলে ভাগবত ভগবান কি জয়। জয় শ্রীরাম। যখনই তারা বৈকুণ্ঠ গমন করেছে, সমস্ত তুঙ্গভদ্রার তটবাসী, এইরকম দিব্য মাহাত্ম্য রয়েছে এই ভাগবতে। শ্রী সুতজি মহারাজ দিব্য ভাগবতের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়েছেন। এবার আমরা ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ প্রবেশ করব। আমি আগামীকাল বলেছিলাম প্রথম স্কন্ধ আর দ্বিতীয় স্কন্ধ হচ্ছে ভগবানের 2 চরণ, তাই তো? কখনো কাউর এক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতে নেই, প্রণামের নিয়ম রয়েছে। কখনো এক চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতে নেই। যখনই প্রণাম করতে হয় 2 হাত দিয়ে 2 চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করতে হয়। এক হাত দিয়ে প্রণাম কারা করে? কারা? ম্লেচ্ছরা। এটা কাদের প্রণাম? এদিকে কাদেরকে বলে? ম্লেচ্ছরা। যারা ম্লেচ্ছ হবে তারা এক হস্তে প্রণাম করবে, আর যারা হিন্দু সনাতন ধর্মীয় হবে তারা 2 হাত দিয়ে প্রণাম করবে। প্রণাম 3 রকমের হয়। কয় রকমের হয়? 3 রকমের। একটা হলো করজোড় প্রণাম, দূর থেকে। একটা হলো পঞ্চাঙ্গ প্রণাম, হাঁটু গেঁথে, যেখানে মস্তক, হাত আর এই 2 হাঁটু যখন ভূমিতে স্পর্শ হবে তাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম বলেছে। আর তৃতীয় হলো দণ্ডবত প্রণাম, একদম মহারাজ ডান্ডার মতন সোজা হয়ে প্রণাম, এটাকে বলে দণ্ডবত প্রণাম। কিন্তু আবার এটাও বলা হয়েছে যে এই দণ্ড প্রণাম সকলকে সব সময় সব জায়গায় করা নিষেধ রয়েছে। বিশেষ করে স্ত্রী জাতির দণ্ডবত প্রণাম নিষেধ রয়েছে, তাদের পঞ্চাঙ্গ প্রণাম শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এই জন্য স্ত্রী জাতিকে দণ্ডবত প্রণাম কখনো করতে নেই। আর পুরুষ তখনই দণ্ডবত প্রণাম করার ফল প্রাপ্ত করবে যখন তার নাভির উপরে কোনো বস্ত্র থাকবে না। আর যদি নাভির উপরে বস্ত্র থাকে আর সে যদি দণ্ডবত প্রণাম করে, কোনো ফল হবে না। যেমন মহারাজ ওষুধ খেলে রোগ সারে, আর সেই ওষুধ যদি ভুলভাল খেয়ে দেওয়া হয় তবে কি হয়? তার রিঅ্যাকশন হয়। তদন্তর প্রণাম করলে কল্যাণ হয় ঠিকই, কিন্তু সেই প্রণাম যদি উল্টো পাল্টা হয় সেই প্রণামের বিপরীত ফল লাভ হয়। এই জন্য এই প্রণামেরও 3টা রয়েছে, একটা হলো করজোড়, পঞ্চাঙ্গ আর দণ্ডবত। এবার খেয়াল থাকবে, কখনো কাউকে এক হস্ত প্রণাম আমরা কিভাবে করি? এটা আবার কেমন প্রণাম? ভগবান বুঝতে পারছেন প্রণাম করছেন, আমাকে ইশারা করছে, কেউ কবার চোখ টিপে দেবে,
এগুলোকে প্রণামের শ্রেণীতে বলা হয় না, এগুলো হলো ভগবানকে নিন্দে করা, ভগবানকে আলিঙ্গে করা। যদি তোমার মনের মধ্যে ভক্তি আছে তো মনে মনে স্মরণ করো, অত চোখতে পারো দরকার নেই, হাঁটতে পারো দরকার নেই, কারণ ভগবান সব জায়গাতে রয়েছে, সে বুঝতে পারছে, সে আমাকে মনে মনে স্মরণ করছে। তাই আমরা প্রথম স্কন্ধে প্রবেশ করব। যেহেতু কখনো এক হস্তে এক পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে নেই, তার জন্য আমরা একসঙ্গে ভগবানের দুই হাত দিয়ে দুই চরণে স্পর্শ করব। আমরা প্রথম স্কন্ধ আর দ্বিতীয় স্কন্ধ একসঙ্গে শ্রবণ করব। আসুন আমরা সবাই প্রথম স্কন্ধের প্রথম মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক শ্রবণ করি। সবাই জোড়হাত করে বসবেন, সোজা হয়ে বসবেন। আমরা প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোক শ্রবণ করব। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। জন্মান্ধস্য যতোন্মাদিতরতশ্চার্থে সবিগ্রহः স্বরাট তেনে ব্রহ্মহৃদয়াদিকवये মোহन्ति यति सूर्यं तेजो वान्मृदां विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना सोऽयनो सदा निरस्तकुवम् सत्यं परम धीमहि। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। দিব্যবাময় ভগবানের মন্দিরে আমরা প্রবেশ করলাম। এই শ্লোককে সূর্য যেমন আমরা যখন জগন্নাথপুরী যাই, সেই জগন্নাথপুরীর মধ্যে মুখ্য দরজা সিংহদ্বার বলা হয়। আর এই ভাগবতের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে এই সিংহদ্বার শ্লোক দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। আর যে এই শ্লোককে ঠিকভাবে ঠিকঠাক ভাবে উচ্চারণ করতে পারবে সেই ভাগবতের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে। এটাই হলো ভাগবতের প্রথম মুখ্য দরজা। আজ আমরা সকলে সেই মুখ্য দরজায় প্রবেশ করছি। আসুন আমরা সবাই সেই মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করি। একবার সবাই মিলে যাই শ্রীরাধে। কারণ মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে ভগবানের দিব্য রূপ দর্শন করতে 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 হয়। আসুন আমরা সকলে সেই দিব্য রূপ দর্শন করি। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় সবাই মিলে জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। तेने ब्रह्महृदयादि कवये मोहन्ति यदि सूर्या तेजो वार्मृदां विनिमयो यत्र सर्वो मृषा धाम्ना सोऽयनो सदा निरस्तकुवं सत्यं परम धीमहि। जन्मांतस्य दोन्मयादितरतश्चार्थे, যার এখনো জন্ম হয়নি। ভগবানের কি জন্ম হয়েছে? ভগবান নিজ মাতার জন্ম হয়নি, তার জন্ম হয়নি। জন্মান্তস্য তন্ময়াধিকরতস্য, আমরা তার উপাসনা করি যার এখনো জন্মই হয়নি। সে কেমন? অহো নিজন্মা কিলো জন্ম শোভনম, তার জন্ম হয়নি কিন্তু তিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, সংহারকর্তা। তাকে তাও বলা হলো কি? জন্মান্তস্য যতোন্মাদিতরতশ্চার্থে সবিগ্রহः স্বরাট, যার এখনো জন্ম হয়নি, যার এখনো উৎপত্তি হয়নি, সে এই জগৎ সংসারের সম্রাট, সেই জগৎ সংসারের সম্রাট। ভগবানের কি জন্ম হয়? ভগবান হলেন অজনী সম্ভবা, যার জন্ম নেই, সে সবসময় অজন্মা হয়ে থাকে। তার জন্য ভগবানকে বলা হলো জন্মান্তস্য তন্ময়াধিকরতশ্চার্থে সবিগ্রহः স্বরাট।
এই চরাচর সৃষ্টির সে সম্রাট, তেনে ব্রহ্মহৃদয়াদি কবৈ মোহন্তি ইতি সূর্য। স্বয়ং ব্রহ্মদেব যাকে দেখে মোহিত হয়ে যায়, স্বয়ং ব্রহ্মদেব যাকে বুঝতে পারে না, সেই অপরব্রহ্ম ভগবান হলেন। ভাবুন, যে ব্রহ্মদেব যখন ব্রজের মধ্যে দেখছে যে স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর নন্দনন্দন ব্রজেন্দ্র নন্দন রাখালদের এঠো খাচ্ছে, রাখালদেরকে কাঁধে চড়াচ্ছে, এইসব দৃশ্য দেখে ব্রহ্মারও মনের মধ্যে গ্লানি হলো যে এ ভগবান ভগবান নয়, এ হলো আমাদের মতন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষ ভগবানের পরীক্ষা নিতে গেল, ভক্ত আর ভগবানকে দূরে করে দিল ব্রহ্মা। ভাবুন, আদি কবি ব্রহ্মা যে সে যদি ভগবানকে বুঝতে না পারে, আমাদের মতন অধম মানুষ আমরা কি ভগবানকে বুঝতে পারবো? আমাদের মধ্যে কি সেই ক্ষমতা রয়েছে, আমাদের মধ্যে কি সেই ঐশ্বর্য রয়েছে, সেই পরমেশ্বর ভগবানকে বুঝতে পারবো? আদি কবি মোহন্তি ইতি সূর্য, সেই পরব্রহ্ম যাকে দেখে মোহিত হয়ে যায়, তো সে কার মধ্যে তাকে দেখতে পাবো, কেমন ভাবে তাকে বুঝতে পারবো? সে কেমন? ভগবানকে যত বুঝতে যাব তত জীব ভ্রমিত হয়ে যায়, তত ভ্রমিত হয়ে যায়। এখনো আমাদের মধ্যে সেই শক্তি আসেনি যে আমরা ভগবানকে বুঝতে পারবো। তাই যদি ভগবানকে বুঝতে হয় তবে কিভাবে বুঝবো? ভগবানকে বোঝার শক্তি আমাদের নেই, আমরা ভ্রমিত হয়ে যাই। ভগবান কেমন? মরুচিকার মরুভূমির যে মরুচিকা হয়, সেই মরুচিকার মতো। যখন মরুভূমির মধ্যে মহারাজ আপনি চলছেন, চলতে চলতে হঠাৎ করে কোথাও জলের সঙ্গম দেখছেন, আপনি তার দিকে যখন অগ্রসর হয়ে গেলেন, মানে কি হলেন? ভ্রমিত হয়ে গেলেন। তদন্তর এই পরমেশ্বরের রাস্তা একটা হলো মরুভূমির রাস্তা। এই মরুভূমির মধ্যে যখন আমরা চলছি, এই মরুভূমির মধ্যে চলতে 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 যখন কেউ নিন্দা শুরু করেছে, দেখছি সে কত ভক্ত হয়েছে, মনে হয় তার দিকে আপনি দেখালেন, আপনার ভজনে বাধা হলো। আর যখনই ভজনে বাধা হলো অর্থাৎ ভ্রমিত হলেন, তার কথাটা দিয়ে যখনই ভ্রমিত হলেন, তখনই আপনার আর সেই দৃশ্য রইল না। তদন্তর ভ্রমিত হয়ে জীব কোথায় যাবে? এই নরকের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। এই জন্য সব কথা ত্যাগ করে যদি ভগবানকে জানতে হয় তো মরুচিকাকে দেখলে হবে না, মরুচিকার পারে যেতে হবে। রাধে রাধে बोलना पड़ेगा। बोलिए, इतना शांत बैठने से वो नहीं होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलिए और जोर से। তো সেই মরুচিকার মতন ভগবান, তো সেই ভগবানকে জানবো কিভাবে? শেষে কি বলা হলো? সত্যম পরম ধীমহি, সেই ভগবানকে একমাত্র সত্যের মধ্যেই জানা যায়। সেই ভগবানকে যদি জানতে হয় সত্যতেই জানতে পারবো। যে সত্যকে আশ্রয় করে, যে সত্যকে নিয়ে চলে, সেই ভগবানের অদ্বিতীয় স্বরূপ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। তদন্তর নরনারায়ণকে বন্দন করা হয়েছে, দেবী সরস্বতীকে বন্দন করা হয়েছে। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসো ততো জয়মুদীরয়েৎ। শ্রী ভাগবতকে বন্দন করা হলো। নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং সুখমুখাদয়মৃতদ্রবসংযুতং পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুর্মুহু রসিকাম্ভুবিভাবুকঃ। নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং। এই ভাগবতকে বেদরূপী কল্পতরুর, নিগম কল্পতরোর গলিতম ফলম, যে বেদরূপী বৃক্ষ রয়েছে, সেই বেদরূপী বৃক্ষের পরিপক্ক ফল হলো এই ভাগবত কথা। এই ভাগবত কথাকে কি বলা হলো? বেদরূপী বৃক্ষের পরিপক্ক ফল। নিগম কল্পতরোর গলিতম ফলম সুখমুখাদয় অমৃতদ্রব সংযুতম।
গাছের মধ্যে যে ফল হয় মহারাজ, অন্যান্য ফলের থেকে যে ফলের মধ্যে কোনো পাখি খোটর মারে সেই ফলটা কিন্তু অতিরিক্ত মিষ্টি হয় অন্যান্য ফলের থেকে। এটা সত্যি না মিথ্যা আপনারা বলবেন? সত্যি তো? যে ফলের মধ্যে কোনো পাখির খোটর থাকে সেই ফল মিষ্টি হয় না অন্যান্য মিষ্টি হয়? সেই ফলটা অন্যান্য ফলের থেকে বেশি মিষ্টি হয়। তদন্তর এই ভাগবত রূপী পরিপক্ক ফলকে কে ঠোকর মেরেছে? সুখমুখাদে অমৃত দ্রব সংযতম, সুখদেব স্বয়ং এই ভাগবত রূপী ফলকে সর্বপ্রথম পান করেছেন। এইরকম সুখদেব ভগবান, কারণ সর্বপ্রথম সুখদেব ভগবান এই কথা শ্রবণ করেছিলেন। পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুর্মুহু রসিকাম ভবিভাবতঃ। পিবত ভাগবতম, যখনই বলেছে পিবত ভাগবতম অর্থাৎ ফলকে পান করো, তখনই সনকাদি ঋষিগণ বললেন দাঁড়ান দাঁড়ান, কি বলছেন? পিবত ভাগবতম রসমালয়ম, পান করব। ফল কি এবার পান করা যায় নাকি? ফল তো খাওয়া যায়। বলে এই ফলের মধ্যে তেজীয় অংশ কোনো নেই, ফলের মধ্যে বীজ থাকে, খোসা থাকে, কিন্তু এই ভাগবত রূপী ফলের মধ্যে না কোনো বীজ আছে না কোনো খোসা আছে মহারাজ। এটার কোনো তেজীয় অংশ নেই, সব পরিপক্ক আর সাধনের অংশ। পিবত ভাগবতম রসমালয়ম মুহুর্মুহু রসিকাম ভবিভাবতঃ। আর শুধু একবার খেলে হবে না, বারবার খেতে হবে। সদা সেব্যা সদা সেব্যা সদা সেব্যা শ্রীমদ্ ভাগবতী কথা। বারবার শ্রবণ করো, সদা সেব্যা সদা সেব্যা। একবার শ্রবণে হবে না, যখন বারবার শ্রবণ করবে তখনও তোমার মন ধরবে না। ভাগবত যতই শুনুন কিন্তু মন ধরবে না। মনে হয় যদি আরেকটু হতো আরেকটু হতো, এই ততই লালায়িত। জীব যতই কথা শ্রবণ করে ততই জীব লালায়িত হয়ে থাকে। এটাই হলো ভাগবতের নিয়ম। সদা সেব্যা শ্রীমদ্ ভাগবত কথা। এই ভাগবতের মধ্যে তদন্তর 6টি প্রশ্ন করা হয়েছে। কয়টি প্রশ্ন করা হয়েছে? 6টি প্রশ্ন। শ্রী সুতজি মহারাজকে সনকাদি মুনিগণ 6টি প্রশ্ন করলেন। রামচরিত্র মানসে যেমন 7টি প্রশ্ন রয়েছে, এই ভাগবতেও 6টি প্রশ্ন রয়েছে। কি কি প্রশ্ন? কিম শ্রেয়া শাস্ত্র সারঃ সহায় অবতার প্রয়োজন, কিম কর্মতে অবতারস্য ধর্মকম শরণং গতঃ। কিম শ্রেয়া, প্রাণীর কল্যাণ কিভাবে হবে? প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, শাস্ত্রের সার কি? অত যে ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ রয়েছে এগুলো পড়ে অধ্যয়ন করে শুনে আমাদের কি লাভ হবে? আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন হলো যে ভগবান অবতার কেন নেন? আর চতুর্থ প্রশ্ন, যদি ভগবান অবতার নিয়েছেন তো তার কতগুলো অবতার হয়েছে? পঞ্চম প্রশ্ন, যদি ভগবান এই ধরাধামে ধর্মের রক্ষার জন্য এসেছেন তো ভগবানের প্রস্থানের পর এই ধর্ম কার শরণাপন্ন নেয়? আর ষষ্ঠ আমাদের প্রশ্ন হলো যে জীব মাত্রের লক্ষ্য কি? প্রথম প্রশ্ন কি আছে? কিম শ্রেয়া, জীবের কল্যাণ কিভাবে আছে? আমাদের কল্যাণ কিভাবে হবে? আমাদের কল্যাণ একমাত্র ভগবানের যপনে, ভগবানের নামে আছে। এই জন্য বারবার ভগবানের নাম করতে হবে। চলছি ফিরছি সব সময় শ্রীমান নারায়ণ হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে, সব সময় চলতে চলতে ফিরতে ফিরতে যেন জিহ্বা কখনো দাঁড়িয়ে না থাকে, অনবরত যেন সেই গোবিন্দের নাম করে, তবেই জীবের কল্যাণ হবে। ঠিক আছে, এই প্রথম প্রশ্ন বুঝতে পারলাম। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন যে শাস্ত্রের সার কি? এই যে ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ রয়েছে, এইসব ধর্মশাস্ত্র গ্রন্থের সার কি? বললেন যে ধর্মশাস্ত্রের মাত্র একটাই সার রয়েছে। কি সার? হে সুতজি মহারাজ, এই ধর্মশাস্ত্রের যে সার, সার তত্ত্ব আমাদেরকে বলতে হবে।
কেন কি যতক্ষণ না সার তত্ত্ব জানবো ততক্ষণ এই কথা শ্রবণ করে আমাদের কোনো লাভ নেই। অত সকল না বলে আমাদেরকে সার তত্ত্ব বুঝিয়ে দাও। দেখো সার তত্ত্ব বোঝালো। এই ধর্মশাস্ত্র পুরাণ আদি গ্রন্থের সার কি? प्रेम। संसार असार सब सार केवल प्रेम है। शास्त्र अनंत पर शास्त्र का सार केवल प्रेम है। प्रेम 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 ही जग में सार है। प्रेम बिना जगत में सब कुछ असार है। যদি প্রেম নাই তবে শাস্ত্র যতই পড়ো যতই ধর্ম করো কোনো কাজের নয়। কোন প্রেম? এই জগৎ সংসারে যে প্রেম হয় না, এই প্রেমের কথা বলেনি। এটা কোন প্রেম? এটা হলো আসক্তি। এই জগৎ সংসারে যে প্রেম হয় স্ত্রী পুরুষের মধ্যে তাকে বলা হয় আসক্তি। কিন্তু এখানে যে প্রেমের কথা বলা হয়েছে এই প্রেম হলো ভক্ত আর ভগবানের প্রেম। तो शास्त्र असार सब सार केवल प्रेम है। और प्रेम 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 ही जग में एक सार। प्रेम बिना जग सार असार है। আর যদি আমরা প্রেমকে ছাড়া এই শাস্ত্র ধর্ম পড়ি তবে কি হবে? কোনো লাভ হবে না। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग भयो पंडित भयो ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ो पंडित होई। पोथी पढ़ पढ़ जग भयो। इस जगत में आप पोथी पढ़िए, पाठन कीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन ढाई अक्षर अगर प्रेम समझ लिए तो स्वयं गोविंद आपके समक्ष खड़ा हो जाएगा। ये है प्रेम का महात्मा। सब कुछ जब सुत जी महाराज कहते हैं सब अचंभित होकर सुनते हैं। तत्पश्चात तृतीय प्रश्न का उत्तर देते हैं, हे प्रभु भगवान क्यों आते हैं इस जगत में? কেন আসে এই জগতে? কিসের জন্য আসে? ভগবানের অবতার কেন হয়? ভগবান বললেন, আমি এই জগৎ সংসারে ধর্মের রক্ষার জন্য আসি। কিসের জন্য আসি? ধর্মের রক্ষার জন্য। আর শুধু ধর্মের রক্ষা নয়, ভক্তের দর্শন করতে আসি। আমরা কি বলি যে ভগবানের দর্শন করব, কিন্তু ভগবান যাকে ভালোবাসে ভগবান স্বয়ং তার দর্শন করতে আসে। এতটা ভগবান ভক্তদেরকে ভালোবাসে। ভগবান বলেছেন, অহং ভক্তর পরাধীন। আমি সদা সর্বদা ভক্তির অধীনে থাকি। যদি ভক্ত আমাকে একবার ডাকতে পারে আমি তৎক্ষণাৎ তার সম্মুখে উদ্ধার হতে পারি। ঠিক আছে, যদি ভগবান ধর্মের রক্ষার জন্য আসে, জীবের কল্যাণের জন্য আসে, ভক্তদেরকে দর্শন দিতে আসে, তো ভগবানের কতবার এসেছেন এই ধরাধামে। দিব্য 24 অবতারের বর্ণন শ্রবণ করালেন। ভগবানের কয়টি অবতার? 24টি অবতার। শ্রী সুতজি মহারাজ বর্ণন করলেন যে ভগবানের 22টি অবতার সম্পূর্ণ হয়েছে, 23তম অবতার কলির মধ্যে হবে, আর 24তম অবতার কলির অন্তে হবে। শ্রী সনকাদি মুনিগণ বললেন সম্পূর্ণ অবতারের কথা শ্রবণ করতে চাই, ভগবানের সম্পূর্ণ অবতারের কথা শ্রবণ করতে চাই। শ্রী সনকাদি মুনিগণ বললেন সর্বপ্রথম ব্রহ্মার উৎপত্তিকারী ভগবান যখন ব্রহ্মাকে উৎপত্তি করলেন সেই সময় ব্রহ্মা সংকল্প মাত্রে 4টা পুত্রের জন্ম দিলেন। সর্বপ্রথম সনক, সনন্দন, সনাতন আর সনত কুমারের জন্ম হয়েছে। ভগবানের এটা হলো প্রথম অবতার। দ্বিতীয় বরাহ, তৃতীয় নরনারায়ণ, পঞ্চম চতুর্থ হল নারদ, পঞ্চম কপিল, ষষ্ঠম দত্তাত্রেয়, সপ্তম যজ্ঞ, অষ্টম ঋষভদেব, নবম আদিরাজ পৃথু, দশম মৎস্য, একাদশ কূর্ম, দ্বাদশ মোহিনী, ত্রয়োদশ ধনবন্তরী, চতুর্দশ নৃসিংহ, পঞ্চদশ বামন, ষোড়শ পরশুরাম,
17তম ব্যাস এই ভাগবতকে জয় রচনা করেছেন বেদব্যাস, সেও ভগবানের অবতার। 17তম ব্যাস, 18তম শ্রীরামচন্দ্র। শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়েছে কখন? নবমী তিথিতে। কাল তো রাম নবমী ছিল। তো আজ শ্রীরামচন্দ্রের কিছু অজানা তথ্য আমরা এই 24 অবতারের মধ্যে যে শ্রীরামচন্দ্রের অবতার হয়েছে সেখানে কোনো কিছু এক দুটো বৃত্তান্ত শ্রবণ করব, যেহেতু এই রামনবমীর শুভ অবসরে এই দিব্য কথা শ্রবণ হচ্ছে। তাই এই যে রাম অবতার, এটা হলো ভগবানের 18তম অবতার। কখন হয়েছিল? सारे ग्रह थे उच्च के लग्न वार अनुकूल, चक्र शुक्ल नवमी सुतिथि प्रकट राम कृपालु। चैत्र मासेर नवमी तिथिते श्री रामचंद्र अयोध्यार मध्य जन्मग्रहण करेছেন। ভগবান আগামীকাল আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছে যে তিনি আজও বৈদ্যমান রয়েছে। যে বিধর্মীরা বলেন যে ভগবান নেই, এটা একটা মজার কথা। যেদিন সনাতন ধর্মের এই মন্দিরকে বানাবার জন্য কত বিবাদ হয়েছিল, আজ তারাও বলছে হ্যাঁ সত্যি ভগবান আছে। কাল যে ঘটনাটা ঘটেছে এই ঐতিহাসিকের প্রথম ঘটনা। আমাদের সাধু বৈষ্ণবগণ ঋষিগণ যেটা বলেছিল যে শ্রী রামচন্দ্র অযোধ্যা থেকে যে সরিয়ু নদী রয়েছে সেখান থেকে এত ধনুষ পরে রামের জন্ম হয়েছে। আর যেদিন রাম নবমী সেদিন ঠিক 12টার সময় সেই মন্দিরের মধ্যে সেই সূর্যের কিরণ যায়। আর আগামীকাল যখনই ঘড়ির কাঁটা সেই 12টার কাছে গিয়েছে আর সেই সূর্যের কিরণ স্বয়ং শ্রী রামচন্দ্রের মাথায় দিব্য তিলক করে দিয়েছে। বলে রামচন্দ্র ভগবান কি। এইরকম অসাধারণ দৃশ্য একমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভগবান আমাদেরকে এই কলিযুগে এই সময়ে যে জন্ম দিয়েছে আমরা নিজেকে অনেক ভাগ্যবতী মনে করি। 22শে জানুয়ারি যখন রাম মন্দির প্রতিষ্ঠান হয় আমাদের মনে হচ্ছে যে সেই ত্রেতা যুগে ফিরে এসেছে, যখন রাম 14 বৎসরের বনবাস পূর্ণ করেছিল। আর আগামীকাল যখন রাম স্বয়ং তার জন্মদিন মানালেন তার রাম নবমীতে, তখন তার সেই দিব্য ছোটা দেখে সারা ভারতবর্ষ নয় সারা সংসার পূর্ণ হয়ে গেল। এই সকল শুভ। তাই এখনো আমরা বুঝতে পারছি যে স্বয়ং ভগবান এই সংসারের মধ্যে রয়েছে। তার আমরা যে শ্রী রামচন্দ্রের কিছু কনফিউশন রয়েছে, কিছু বিধর্মীগণ আমাদের রামকে নিয়ে উল্টো পাল্টা গবেষণা করে স্থির কথা বলেছে। অনেকে বলেছে যে রামচন্দ্র এত কপটি, এত বিধর্মী, এত একতরফা লোক যে তার গর্ভবতী স্ত্রীকে বনবাসে দিয়ে দিয়েছিল। এটাই তো। প্রথমে এই কনফিউশনটা দূর করি যে সীতার বনবাস যাওয়ার কারণ কি। এটার 3-4টা কারণ রয়েছে। সর্বপ্রথম আমরা পদ্মপুরাণের কারণটা জানব। পদ্মপুরাণের মধ্যে বলছেন যে মা সীতা গর্ভবতী অবস্থায় কেন বনবাসে গেলেন। মা সীতা যখন ছোট্ট ছিল সে এক তোতা পাখিকে পুষে রেখেছিল, কিন্তু সেই পাখি ছিল গর্ভবতী। সেই পাখিকে পোষার কারণ একটাই ছিল, যখন মা সীতা তার পুষ্পক বাটিকার মধ্যে ভ্রমণ করছে, এক বৃক্ষের নিচে বসে আছে, আর সেই বৃক্ষে যে তোতা ছিল সে অনবরত রামচন্দ্রের কথা শ্রবণ করাচ্ছে। মা সীতা মনে মনে চিন্তা করলেন কি ব্যাপার, এটা তো আমাদের কথা, এখনো আমার বিবাহ হয়নি আর আমার স্বামীর আমার পুত্রের কথা বলছে, কেন বলা হচ্ছে। এইসব দৃশ্য যখন মা সীতা শুনতে পেল, দেখতে পেল, সে তোতাকে ধরে মারা সোনার খাঁচার মধ্যে ভরে রেখেছে। সে তোতার স্বামী মা সীতাকে বলছে ছেড়ে দাও, কারণ
আমার স্ত্রী এখন গর্ভবতী, আমি প্রত্যেক দিন এসে তোমাকে এখানেই কথা শ্রবণ করাবো। মা সেটা কোনো কথা না শুনে সেই কথাকে সেই খাঁচার মধ্যে ভরে রাখলো। কিছুদিন পর সেই তোতা সেখানে মারা গেল। সেই স্বামী অভিশাপ দিল, শোনো সীতা, তুমি যে